خوف کی لہر کا نام جو ہے وہ فیصل کامران ہے، بلال کمیانہ ہے، عثمان انور ہمارے آئی جی پنجاب ہیں. تو اس لیے یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 3 سے 4 مرتبہ یہ سوچتے ہیں. ہمارے جو ڈی آئی جی آپریشن سی سی پی لاہور اور ہمارے پنجاب پولیس کے آئی جی عثمان انور صاحب، انہوں نے ایسی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو کہ اپنے ہی محکمے میں سے کالی بھیڑوں کو خیر بات کر رہی ہیں. ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے یا ہماری سوچ اس طرح کی بن چکی ہے کہ تھانے میں اگر جائز کام کے لیے بھی جائیں گے تو سفارش چاہیے، یا تو کوئی ایس ایچ او صاحب کا کوئی قریبی ہو جو لے کر جائے اور معاملہ طے کروائے، اور یا پھر آپ کے پاس ایک فوراً تھانے کی بات آ جائے تو پھر انسان کا ہاتھ جیب کے اوپر چلا جاتا ہے کہ شاید اس کا کام جائز جو ہے وہ بھی پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں تو صرف اور صرف اتنا کہوں گا کہ منو نوٹ دہا میرا موڈ بنے. ٹھیک ہے، ہماری انویسٹیگیشن پولیس کا کام یہ ہے کہ جی ضمنی کا ایک کاغذ ایک ایسا ہے جس میں سزائے موت کے قیدی کو رہا کیا جا سکتا ہے اور جس میں بے گناہ کو یعنی عمر قید دلوائی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل. ناظرین، بات کریں گے ہم لاہور کے اندر بڑھتی ہوئی کرائم کی شرح اور دوسری جانب ہماری فورسز کے دعوے کے بہترین انتظامات ہیں، کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر رانا حیدر صاحب. رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب تو کرائم فائٹر جو ہیں ہماری پولیس، بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شرح جو ہے وہ بہت کم ہے، کنٹرول میں ہے کرائم، لیکن دوسری جانب اگر ہم کرائم کے حوالے سے رپورٹس دیکھیں، اعداد و شمار دیکھیں تو وہ چکا دینے والے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں پر تضاد پایا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کرائم کو جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ عادل کہ آپ نے کرائم ریشو کی بڑھتی ہوئی کرائم گراف کو کم کرنے کی صورتحال مجھ سے پوچھی ہے، اور میں صرف اور صرف اتنے الفاظوں میں کہوں گا، بعض اوقات لوگ سچ سننا نہیں چاہتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے وہم ٹوٹ جائیں. اسی طرح ہمارے جو کرائم سے لوگ جو منسلک ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ آفیسر جو ڈیوٹی پر تعینات ہے یہ کوئی ہمارے جیسا ہے اور ہمارا کرائم، ہمارے جو جرائم کا جو اڈے ہیں یہ بھرپور طریقے سے چلتے رہیں. کیونکہ اب ہمارے جو ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران جو ہے یہ کافی جرأت مند، ایماندار ہیں. اور ایمانداری کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں عادل کیونکہ آپ ان کے گراف پچھلے 4 مہینے کا 3 مہینے کا ان کا گراف چیک کر لیں، اس سے پہلے کا گراف چیک کر لیں، 50% کمی آئی ہے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جی لاہور میں متعدد منشیات کے اڈے ہیں، جرائم جو ہے کھلے عام بکتا ہوا نظر آتا ہے، اور قبضے مافیا جو ہے ٹنکے کی چوٹ پر آپ کو منظر عام پر نظر آتے ہیں. مگر یہ فیصل کامران کی کاوش ہے جس نے سارے کرائم کو روک دیا. اور فیصل کامران کا یہ نام سننے کے بعد ان کے چہروں سے، ان کو چہرے جو ہے خوف کی علامت ان کے چہروں میں پائی جاتی ہے. اور باقی انشاءاللہ تعالی جیسے کنڈیشن چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک آنے والے وقت میں بہتری کافی حد تک آئے گی. اچھا رانا صاحب، سوال تو آپ نے بے شمار اٹھا دیے ہیں میرے ذہن میں ان باتوں کو لے کر کہ ڈی آئی جی جو فیصل کامران صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ روک تھام کے لیے اقدامات بھی کیے. یہ تو ان جرائم پیشہ افراد کی ہم بات کر رہے ہیں جو گن پوائنٹ پر یا باہر بیٹھ کے مختلف طریقہ واردات سے واردات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں وردی میں ملبوس وہ لوگ جن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس طرح حالیہ ہی ایک واقعہ قصور کی ایک ایس ایچ او تھی لاہور کی، ثانیہ لاہور کی، وہ واحد ایس ایچ او رہی ہیں، وہ جرائم پیشہ افراد سے ملوث ہیں، اور بے شمار ایسے منشیات کے کیسز جس کی ماضی کے اندر باقاعدہ طور پہ ہم نے دیکھا کہ سرپرستی جو ہے وہ پولیس افسران کر رہے ہیں. ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ باقی جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ تو ایک مشن لے کر نکلے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحفظ کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں لیکن یہ ملوث پائے جاتے ہیں. عادل، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی پولیس کے اہلکار، ٹھیک ہے، ان کے اگینسٹ جو ہے ہمارے جو ڈی آئی جی آپریشن سی سی پی لاہور
और हमारे पंजाब पुलिस के आईजी उस्मान अनवर साहब, उन्होंने एक ऐसी टीमें तश्कील दी हैं जो कि अपने ही महकमे में से काली भेड़ों को खैरबाद कर रही हैं। और ऐसे कई केसेस मंजर आम पर भी आए हैं, मीडिया पर भी नशर हुए हैं। और इसके अलावा तकरीबन 400 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो वर्दी की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, रिश्वत लेते थे और मंशियात का काम भी करते थे और कब्जा माफिया के साथ भी मिलकर उनके साथ काम करते थे। और सेकेंडली बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि जी गरीब साहिल अगर इनके पास गलती से पुलिस स्टेशन का रुख कर भी लेता था तो उनसे ये रिश्वत लिए बगैर अपना काम नहीं करते थे। और डीआईजी ऑपरेशन ने बड़ा मुस्बत इकदाम किए और मुस्बत इकदामात में उन्होंने 400 के करीब जो पुलिस एहलकार थे उनको नामजद किया और जो ज़्यादा इनमें मुलविस पाए गए तकरीबन कोई 40 के करीब थे, ठीक है, उनको ड्यूटी से फारिग भी कर दिया और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की। डीआईजी ऑपरेशन जो फैसल कामरान है, इनकी बड़ी मुस्बत काविश है और ऐसे मैं ये समझता हूँ कि इनका जो इक़दाम ये है बड़ा पॉजिटिव है और ऐसा होना चाहिए। और अब पंजाब के तकरीबन कोई 84 के करीब जो पुलिस स्टेशन हैं और तकरीबन कोई 26 के करीब पुलिस चौकियाँ हैं और इसके अलावा छोटी मोटी नाका पोस्ट ये वो सारे, अब उनमें एक खौफ की लहर जो है, ठीक, उस खौफ की लहर का नाम जो है वो फैसल कामरान है, बिलाल कमियाना है, उस्मान अनवर हमारे आईजी पंजाब है। तो इसलिए ये कोई भी काम करने से पहले 3 से 4 मरतबा ये सोचते हैं। अच्छा राणा साहब, हम देखते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा बन चुका है या हमारी सोच इस तरह की बन चुकी है कि थाने में अगर जायज़ काम के लिए भी जाएंगे तो सिफारिश चाहिए, या तो कोई एसएचओ साहब का कोई करीबी हो जो लेकर जाए और मामला तय करवाए, और या फिर आपके पास एक फ़ौरन थाने की बात आ जाए तो फिर इंसान का हाथ जेब के ऊपर चला जाता है कि शायद उसका काम जायज़ जो है वो भी पैसों के बगैर नहीं हो सकता। इस हवाले से आप क्या देखते हैं? और हमने देखा ऐसे मामला माजी के अंदर भी कि बेचारे जायज़ काम के लिए भी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। जी आदिल, बिल्कुल ऐसा होता है और होता रहेगा, मगर इसके लिए इसी चीज़ को रोकने के लिए पंजाब पुलिस के जो आला ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी डिविजन्स पर खुली कचहरियों का इनकाद कर दिया है और साहिल उनकी खुली कचहरी पर आते हैं क्योंकि एक टाइम दे दिया है। इसी तरह डीआईजी ऑपरेशन ने अपनी खुली कचहरी जो है वो मामूल के मुताबिक वो करते हैं और उनकी हदायत के मुताबिक लाहौर की 6 डिविजन्स पर, ठीक है, एसपीस जो हैं वो बैठते हैं, खुली कचहरी बैठते हैं, 2-3 घंटे का टाइम देते हैं और उनमें लातदाद साइल्स जो हैं वो अपनी अपनी मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस लेकर उनके पास आते हैं और अपने अपने केसेस सामने रखते हैं। मगर जो जायज़ काम जो है इन खुली कचहरियों में एसपीस की मौजूदगी में किए जाते हैं और फैसल कामरान का ये बड़ा मुस्बत इक़दामात है और मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो आप देखें क्राइम रोका नहीं जा सकता, ये यूनिवर्सल बात है। तो आप यूनिवर्सल बात है, क्राइम को नहीं रोका जा सकता। हाँ, इसमें यह है कि लॉ एंड ऑर्डर्स मजबूत जब तक नहीं होंगे तब तक क्राइम करने वाला 3 से 4 मरतबा सोचेगा ज़रूर। और ये सोचने का जो नाम है, जो क्राइम पेशा अनासर जो हैं उनके जहन में जो डाला गया है, जो डालने की कोशिश की जा रही है, उनका नाम हमारे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और सीसीपी लाहौर बिलाल कमियाना और हमारे जो आला ऑफिसर्स हैं आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने उनके क्राइम पेशा अनासर के दिमागों में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि नहीं, होश से नाहू लेने ने ऐसे पीछे खड़े हैं। अच्छा राणा साहब, हमने पहली बार देखा कि हॉस्पिटल्स के वार्ड्स के अंदर, आउटडोर वार्ड्स के अंदर पुलिस बैठी थी। क्यों बैठी है? अफसरान मौजूद थे, हिफाजत के लिए तो हर हॉस्पिटल की एक चौकी मौजूद है, लेकिन वार्ड्स के अंदर जो आउटडोर्स थे जहाँ पर पेशेंट जो हैं वो चेकअप के लिए आते हैं, वहाँ पर बैठी थी पुलिस। क्या मामला क्या है ये? जी आदिल, बिल्कुल तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि जी पुलिस मुतरक नज़र आई है। उन्होंने हॉस्पिटल्स में यानी एंट्रेंस से लेकर रिसेप्शन से लेकर एमरजेंसी तक पुलिस के एहलकार वहाँ पे तैनात कर रखे थे और उनको हदायत जारी थी कि जी कोई भी मरीज़ जो है बिना चेक किए, क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट आ जाता है, उनको बिना चेक किए
उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। और सीनियर्स डॉक्टर्स भी वहाँ पे मौजूद थे और उनको हदायत दे रहे थे कि जी इनको चेक करें और इनको, ये बड़ा मुस्बत इकदाम है और ऐसे इकदामात होने चाहिए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया, और नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं, हमें मुस्तक़बिल में भी ऐसे ही देखने में मिलेंगे। और सबसे पहली बात यही कि क्राइम ग्राफ कम होगा तो आवाम के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो बढ़ेगा, तो फिर जो है आवाम बख़ुशी जिसे कहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। अगर किसी न किसी जगह पे जो है वो गैर यकीनी और गैर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ तो फिर वहाँ पे ना एक्टिविटीज़ वो नहीं होती, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो हम क्रेडिट देंगे अपनी पुलिस को भी कि जो दिन रात कोशिशें कर रही हैं, और ख़ुसूसी तौर पे ऐसे इक़दाम किए गए कि जो जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करने वाले जो मुलाज़मीन हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि उन्हीं की वजह से जराइम पेशा अनासर को जो है वो शर्म मिलती है, जिसके बाद फिर वो माशरे के अंदर दंदनाते फिरते हैं। और यही इक़दाम ऐसे जो हैं वो मुस्तक़बिल में भी जारी रहने चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।